मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मन की बात में एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यह कार्यक्रम 95वां एपिसोड है। हम बहुत तेजी से मन की बात के शतक की तरफ बढ़ रहे हैं। ये कार्यक्रम मेरे लिए 130 करोड़ देशवासियों से जुड़ने का एक और माध्यम है। हर एपिसोड से पहले गांव शहरों से आए ढेर सारे पत्रों को पढ़ना, बच्चों से लेकर बुजुर्गों के ऑडियो मैसेज को सुनना, ये मेरे लिए एक आध्यात्मिक अनुभव की तरह होता है। साथियों, आज के कार्यक्रम की शुरुआत मैं एक अनूठे उपहार की चर्चा के साथ करना चाहता हूं। तेलंगाना के राजन्ना सिरसिल्ला जिले में एक बुनकर भाई हैं, एलदी हरिप्रसाद गारू। उन्होंने मुझे अपने हाथों से G20 का यह लोगो बुन करके भेजा है। यह शानदार उपहार देखकर तो मैं हैरान ही रह गया। हरिप्रसाद जी को अपनी कला में इतनी महारत हासिल है कि वो सबका ध्यान आकर्षित कर लेते हैं। हरिप्रसाद जी ने हाथ से बुने G20 के इस लोगो के साथ ही मुझे एक चिट्ठी भी भेजी है। इसमें उन्होंने लिखा है कि अगले साल G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करना भारत के लिए बड़े ही गौरव की बात है। देश की इसी उपलब्धि की खुशी में उन्होंने G20 का यह लोगो अपने हाथों से तैयार किया है। बुनाई की यह बेहतरीन प्रतिभा उन्हें अपने पिता से विरासत में मिली है और आज वे पूरे पैशन के साथ इसमें जुटे हुए हैं। साथियों, कुछ दिन पहले ही मुझे G20 लोगो और भारत की प्रेसिडेंसी की वेबसाइट को लॉन्च करने का सौभाग्य मिला था। इस लोगो का चुनाव एक पब्लिक कॉन्टेस्ट के जरिए हुआ था। जब मुझे हरिप्रसाद गारू द्वारा भेजा गया उपहार मिला तो मेरे मन में एक और विचार उठा। तेलंगाना के किसी जिले में बैठा व्यक्ति भी G20 जैसी समिट से खुद को कितना कनेक्ट महसूस कर सकता है, ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। आज हरिप्रसाद गारू जैसे अनेकों लोगों ने मुझे चिट्ठी भेजकर ये लिखा है कि देश को इतने बड़े समिट की मेजबानी मिलने से उनका सीना चौड़ा हो गया है। मैं आपसे पुणे के रहने वाले सुब्बा राव चिल्लारा जी और कोलकाता के तुषार जगमोहन, उनके संदेश का भी जिक्र करूंगा। इन्होंने G20 को लेकर भारत के प्रोएक्टिव एफर्ट्स की बहुत सराहना की है। साथियों, G20 की वर्ल्ड पॉपुलेशन में 2/3, वर्ल्ड ट्रेड में 3/4 और वर्ल्ड जीडीपी में 85% भागीदारी है। आप कल्पना कर सकते हैं, भारत अब से 3 दिन बाद यानी 1 दिसंबर से इतने बड़े समूह की, इतने सामर्थ्यवान समूह की अध्यक्षता करने जा रहा है। भारत के लिए, हर भारतवासी के लिए ये कितना बड़ा अवसर आया है। ये इसलिए भी और विशेष हो जाता है क्योंकि ये जिम्मेदारी भारत को आजादी के अमृतकाल में मिली है। साथियों, G20 की अध्यक्षता हमारे लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी बनकर आई है। हमें इस मौके का पूरा उपयोग करते हुए ग्लोबल गुड, विश्व कल्याण पर फोकस करना है। चाहे पीस हो या यूनिटी, पर्यावरण को लेकर संवेदनशीलता की बात हो या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, भारत के पास इनसे जुड़ी चुनौतियों का समाधान है। हमने वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर की जो थीम दी है, उससे वसुधैव कुटुंबकम के लिए हमारी प्रतिबद्धता जाहिर होती है। हम हमेशा कहते हैं, ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णम भवतु, सर्वेषां मंगलम भवतु।
ओम शांति शांति शांति। अर्थात सबका कल्याण हो, सबको शांति मिले, सबको पूर्णता मिले और सबका मंगल हो। आने वाले दिनों में देश के अलग अलग हिस्सों में G20 से जुड़े अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस दौरान दुनिया के अलग अलग हिस्सों से लोगों को आपके राज्यों में आने का मौका मिलेगा। मुझे भरोसा है कि आप अपने यहाँ की संस्कृति के विविध और विशिष्ट रंगों को दुनिया के सामने लाएंगे। और आपको ये भी याद रखना है कि G20 में आने वाले लोग भले ही अभी एक डेलीगेट के रूप में आए, लेकिन भविष्य के टूरिस्ट भी हैं। मेरा आप सभी से एक और आग्रह है, विशेष तौर से मेरे युवा साथियों से, हरिप्रसाद गारू की तरह ही आप भी किसी न किसी रूप में G20 से जरूर जुड़े। कपड़े पर G20 का भारतीय लोगो बहुत कूल तरीके से, स्टाइलिश तरीके से बनाया जा सकता है, छापा जा सकता है। मैं स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटी से भी आग्रह करूंगा कि वो अपने यहाँ G20 से जुड़ी चर्चा, परिचर्चा, कंपटीशन कराने के अवसर बनाएं। आप G20.in वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको अपनी रुचि के अनुसार वहां बहुत सारी चीजें मिल जाएगी। मेरे प्यारे देशवासियों, 18 नवंबर को पूरे देश ने स्पेस सेक्टर में एक नया इतिहास बनते देखा। इस दिन भारत ने अपने पहले ऐसे रॉकेट को अंतरिक्ष में भेजा जिसे भारत के प्राइवेट सेक्टर ने डिजाइन और तैयार किया था। इस रॉकेट का नाम है विक्रम-S। श्रीहरिकोटा से स्वदेशी स्पेस स्टार्टअप के इस पहले रॉकेट ने जैसे ही ऐतिहासिक उड़ान भरी, हर भारतीय का सिर गर्व से ऊंचा हो गया। साथियों, विक्रम-S रॉकेट कई सारी खूबियों से लेस है। दूसरे रॉकेट्स की तुलना में यह हल्का भी है और सस्ता भी है। इसकी डेवलपमेंट कॉस्ट अंतरिक्ष अभियान से जुड़े दूसरे देशों की लागत से भी काफी कम है। कम कीमत में विश्व स्तरीय स्टैंडर्ड स्पेस टेक्नोलॉजी में अब तो ये भारत की पहचान बन चुकी है। इस रॉकेट को बनाने में एक और आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि इस रॉकेट के कुछ जरूरी हिस्से 3D प्रिंटिंग के जरिए बनाए गए हैं। सही में विक्रम-S के लॉन्च मिशन को जो प्रारंभ नाम दिया गया है, वो बिल्कुल फिट बैठता है। ये भारत में प्राइवेट स्पेस सेक्टर के लिए एक नए युग के उदय का प्रतीक है। ये देश में आत्मविश्वास से भरे एक नए युग का आरंभ है। आप कल्पना कर सकते हैं कि जो बच्चे कभी हाथ से कागज का हवाई जहाज बनाकर उड़ाया करते थे, उन्हें अब भारत में ही हवाई जहाज बनाने का मौका मिल रहा है। आप कल्पना कर सकते हैं कि जो बच्चे कभी चांद तारों को देखकर आसमान में आकृतियां बनाया करते थे, उन्हें अब भारत में ही रॉकेट बनाने का मौका मिल रहा है। स्पेस को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोले जाने के बाद युवाओं के ये सपने भी साकार हो रहे हैं। रॉकेट बना रहे ये युवा मानो कह रहे हैं, स्काई इज नॉट द लिमिट। साथियों, भारत स्पेस के सेक्टर में अपनी सफलता अपने पड़ोसी देशों से भी साझा कर रहा है। कल ही भारत ने एक सैटेलाइट लॉन्च की, जिसे भारत और भूटान ने मिलकर डेवलप किया है। ये सैटेलाइट बहुत ही अच्छे रिजोल्यूशन की तस्वीरें भेजेगी, जिसे भूटान को अपने प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन में मदद मिलेगी। इस सैटेलाइट की लॉन्चिंग भारत भूटान के मजबूत संबंधों का प्रतिबिंब है। साथियों, आपने गौर किया होगा, पिछले कुछ मन की बात में हमने स्पेस, टेक, इनोवेशन पर खूब बात की है। इसकी दो खास वजह हैं। एक तो यह कि हमारे युवा इस क्षेत्र में बहुत ही शानदार काम कर रहे हैं। दे आर थिंकिंग बिग
एंड अचीविंग बिग। अब वे छोटी छोटी उपलब्धियों से संतुष्ट होने वाले नहीं हैं। दूसरी यह कि इनोवेशन और वैल्यू क्रिएशन, इस रोमांचक सफर में वे अपने बाकी युवा साथियों और स्टार्टअप्स को भी एनकरेज कर रहे हैं। साथियों, जब हम टेक्नोलॉजी से जुड़े इनोवेशंस की बात कर रहे हैं तो ड्रोन्स को कैसे भूल सकते हैं। ड्रोन के क्षेत्र में भी भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। कुछ दिनों पहले हमने देखा कि कैसे हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में ड्रोन्स के जरिए सेब ट्रांसपोर्ट किए गए। किन्नौर हिमाचल का दूर सुदूर जिला है और वहां इस मौसम में भारी बर्फ रहा करती है। इतनी बर्फबारी में किन्नौर का हफ्तों तक राज्य के बाकी हिस्से से संपर्क बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे में वहां से सेब का ट्रांसपोर्टेशन भी उतना ही कठिन होता है। अब ड्रोन टेक्नोलॉजी से हिमाचल के स्वादिष्ट किन्नौरी सेब लोगों तक और जल्दी पहुंचने लगेंगे। इससे हमारे किसान भाई बहनों का खर्च कम होगा, सेब समय पर मंडी पहुंच पाएगा, सेब की बर्बादी कम होगी। साथियों, आज हमारे देशवासी अपने इनोवेशन से उन चीजों को भी संभव बना रहे हैं जिसकी पहले कल्पना तक नहीं की जा सकती थी। इसे देखकर किसे खुशी नहीं होगी। हाल के वर्षों में हमारे देश ने उपलब्धियों का एक लंबा सफर तय किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि हम भारतीय और विशेषकर हमारी युवा पीढ़ी अब रुकने वाली नहीं है। प्रिय देशवासियों, मैं आप लोगों के लिए एक छोटी सी क्लिप प्ले करने जा रहा हूं। वैष्णव जना तो तेने कहिए जे पीर पराई जान रे। वैष्णव जना तो तेने कहिए जे पीर पराई जान रे। पर दुखे उपकार करे तो ये मन अभिमान नान रे। आप सभी ने इस गीत को कभी न कभी जरूर सुना होगा। आखिर यह बापू का पसंदीदा गीत जो है। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि इसे सुरों में पिरोने वाले गायक ग्रीस के हैं तो आप हैरान जरूर हो जाएंगे और ये बात आपको गर्व से भी भर देगी। इस गीत को गाने वाले ग्रीस के गायक हैं कोनस्तान्तिनोस कलाइजिस। उन्होंने इसे गांधी जी के 150वें जन्म जयंती समारोह के दौरान गाया था। लेकिन आज मैं उनकी चर्चा किसी और वजह से कर रहा हूं। उनके मन में इंडिया और इंडियन म्यूजिक को लेकर गजब का पैशन है। भारत से उन्हें इतना लगाव है, पिछले 42 वर्षों में वे लगभग हर वर्ष भारत आए हैं। उन्होंने भारतीय संगीत के ओरिजिन, अलग अलग इंडियन म्यूजिकल सिस्टम्स, विविध प्रकार के राग, ताल और रास के साथ ही विभिन्न घरानों के बारे में भी स्टडी की है। उन्होंने भारतीय संगीत की कई महान विभूतियों के योगदान का अध्ययन किया है। भारत के क्लासिकल डांसेस के अलग अलग पहलुओं को भी उन्होंने करीब से समझा है। भारत से जुड़े अपने इन तमाम अनुभवों को अब उन्होंने एक पुस्तक में बहुत ही खूबसूरती से पिरोया है। इंडियन म्यूजिक नाम की उनकी बुक में लगभग 760 तस्वीरें हैं। इनमें से अधिकांश तस्वीरें उन्होंने खुद ही खींची है। दूसरे देशों में भारतीय संस्कृति को लेकर ऐसा उत्साह और आकर्षण वाकई आनंद से भर देने वाला है। साथियों, कुछ सप्ताह पहले एक और खबर आई थी जो हमें गर्व से भरने वाली है। आपको जानकर अच्छा लगेगा कि बीते 8 वर्षों में भारत से
म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का एक्सपोर्ट 3.5 गुना बढ़ गया है। इलेक्ट्रिकल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें तो इनका एक्सपोर्ट 60 गुना बढ़ा है। इससे पता चलता है कि भारतीय संस्कृति और संगीत का क्रेज दुनिया भर में बढ़ रहा है। इंडियन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के सबसे बड़े खरीदार यूएसए, जर्मनी, फ्रांस, जापान और यूके जैसे विकसित देश हैं। हम सभी के लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे देश में म्यूजिक, डांस और आर्ट की इतनी समृद्ध विरासत है। साथियों, महान मनीषी कवि भर्तृहरि को हम सब उनके द्वारा रचित नीति शतक के लिए जानते हैं। एक श्लोक में वे कहते हैं कि कला, संगीत और साहित्य से हमारा लगाव ही मानवता की असली पहचान है। वास्तव में हमारी संस्कृति इसे ह्यूमैनिटी से भी ऊपर डिविनिटी तक ले जाती है। वेदों में सामवेद को तो हमारी विविध संगीतों का स्रोत कहा गया है। माँ सरस्वती की वीणा हो, भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी हो या फिर भोलेनाथ का डमरू, हमारे देवी देवता भी संगीत से अलग नहीं है। हम भारतीय हर चीज में संगीत तलाश ही लेते हैं, चाहे वह नदी की कलकल हो, बारिश की बूंदें हो, पक्षियों का कलरव हो या फिर हवा का गूंजता स्वर। हमारी सभ्यता में संगीत हर तरफ समाया हुआ है। यह संगीत न सिर्फ शरीर को सुकून देता है बल्कि मन को भी आनंदित करता है। संगीत हमारे समाज को भी जोड़ता है। यदि भांगड़ा और लावणी में जोश और आनंद का भाव है तो रविंद्र संगीत हमारी आत्मा को आह्लादित कर देता है। देश भर के आदिवासियों की अलग अलग तरह की संगीत परंपराएं ये हमें आपस में मिलजुल कर और प्रकृति के साथ रहने की प्रेरणा देती है। साथियों, संगीत की हमारी विधाओं ने न केवल हमारी संस्कृति को समृद्ध किया है बल्कि दुनिया भर के संगीत पर अपनी अमिट छाप भी छोड़ी है। भारतीय संगीत की ख्याति विश्व के कोने कोने में फैल चुकी है। मैं आप लोगों को एक और ऑडियो क्लिप सुनाता हूं। आप सोच रहे होंगे कि घर के पास में किसी मंदिर में भजन कीर्तन चल रहा है, लेकिन ये आवाज भी आप तक भारत से हजारों मील दूर बसे साउथ अमेरिकन देश गयाना से आई है। 19वीं और 20वीं सदी में बड़ी संख्या में हमारे यहां से लोग गयाना गए थे। वे यहां से भारत की कई परंपराएं भी अपने साथ ले गए थे। उदाहरण के तौर पर जैसे हम भारत में होली मनाते हैं, गयाना में भी होली का रंग सिर चढ़कर बोलता है। जहां होली के रंग होते हैं वहां फगवा यानी फगुआ का संगीत भी होता है। गयाना के फगवा में वहां भगवान राम और भगवान कृष्ण से जुड़े विवाह के गीत गाने की एक विशेष परंपरा है। इन गीतों को चौताल कहा जाता है। इन्हें उसी प्रकार की धुन और हाई पिच पर गाया जाता है जैसा हमारे यहाँ होता है। इतना ही नहीं, गयाना में चौताल कंपटीशन भी होता है। इसी तरह बहुत सारे भारतीय, विशेष रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग फिजी भी गए थे। वे पारंपरिक भजन कीर्तन गाते थे जिसमें मुख्य रूप से रामचरितमानस के दोहे होते थे। उन्होंने फिजी में भी भजन कीर्तन से जुड़ी कई मंडलियां बना डाली। फिजी में रामायण मंडली के नाम से आज भी
2000 से ज्यादा भजन कीर्तन मंडलियां हैं। इन्हें आज हर गांव मोहल्ले में देखा जा सकता है। मैंने तो यहाँ केवल कुछ ही उदाहरण दिए हैं। अगर आप पूरी दुनिया में देखेंगे तो ये भारतीय संगीत को चाहने वालों की ये लिस्ट काफी लंबी है। मेरे प्यारे देशवासियों, हम सब हमेशा इस बात पर गर्व करते हैं कि हमारा देश दुनिया में सबसे प्राचीन परंपराओं का घर है। इसलिए ये हमारी जिम्मेदारी भी है कि हम अपनी परंपराओं और पारंपरिक ज्ञान को संरक्षित करें, उसका संवर्धन भी करें और हो सके उतना आगे भी बढ़ाएं। ऐसा ही एक सराहनीय प्रयास हमारे पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड के कुछ साथी कर रहे हैं। मुझे ये प्रयास काफी अच्छा लगा, तो मैंने सोचा इसे मन की बात के श्रोताओं के साथ भी शेयर करूं। साथियों, नागालैंड में नागा समाज की जीवन शैली, उनकी कला, संस्कृति और संगीत, ये हर किसी को आकर्षित करती है। ये हमारे देश की गौरवशाली विरासत का अहम हिस्सा है। नागालैंड के लोगों का जीवन और उनके स्किल्स सस्टेनेबल लाइफस्टाइल के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। इन परंपराओं और स्किल्स को बचाकर अगली पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए वहां के लोगों ने एक संस्था बनाई है जिसका नाम है लीडी क्रोयू। नागा संस्कृति के जो खूबसूरत आयाम धीरे धीरे खोने लगे थे, लीडी क्रोयू संस्था ने उन्हें फिर से पुनर्जीवित करने का काम किया है। उदाहरण के तौर पर नागा लोक संगीत अपने आप में एक बहुत समृद्ध विधा है। इस संस्था ने नागा संगीत की एल्बम लॉन्च करने का काम शुरू किया है। अब तक ऐसी 3 एल्बम्स लॉन्च की जा चुकी है। ये लोग लोक संगीत, लोक नृत्य से जुड़ी वर्कशॉप भी आयोजित करते, होता ही है। साथ ही उनके लिए रोजगार के नए नए अवसर भी पैदा होते हैं। नागा लोक संस्कृति के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोग जाने, इसके लिए भी लीडी क्रोयू के लोग प्रयास करते हैं। साथियों, आपके क्षेत्र में भी ऐसी सांस्कृतिक विधाएं और परंपराएं होगी। आप भी अपने अपने क्षेत्र में इस तरह के प्रयास कर सकते हैं। अगर आपकी जानकारी में कहीं ऐसा कोई अनूठा प्रयास हो रहा है तो आप उसकी जानकारी मेरे साथ भी जरूर साझा करिए। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे यहाँ कहा गया है, विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, अर्थात कोई अगर विद्या का दान कर रहा है तो वो समाज हित में सबसे बड़ा काम कर रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में जलाया गया एक छोटा सा दीपक भी पूरे समाज को रोशन कर सकता है। मुझे यह देखकर बहुत खुशी होती है कि आज देश भर में ऐसे कई प्रयास किए जा रहे हैं। यूपी की राजधानी लखनऊ से 70-80 किलोमीटर दूर हरदोई का एक गांव है बांसा। मुझे इस गांव के जतिन ललित सिंह जी के बारे में जानकारी मिली है, जो शिक्षा की अलग जगाने में जुटे हैं। जतिन जी ने 2 साल पहले यहाँ कम्युनिटी लाइब्रेरी एंड रिसोर्स सेंटर शुरू किया था। उनके इस सेंटर में हिंदी और अंग्रेजी साहित्य, कंप्यूटर, लॉ और कई सरकारी परीक्षाओं की तैयारियों से जुड़ी 3000 से अधिक किताबें मौजूद है। इस लाइब्रेरी में बच्चों की पसंद का भी पूरा ख्याल रखा गया है। यहाँ मौजूद कॉमिक्स की किताबें हो या फिर एजुकेशनल टॉयज बच्चों को खूब भा रहे हैं। छोटे बच्चे खेल खेल में यहाँ नई नई चीजें सीखने आते हैं। पढ़ाई ऑफलाइन हो या फिर ऑनलाइन, करीब 40 वॉलंटियर्स इस सेंटर पर स्टूडेंट्स को गाइड करने में जुटे रहते हैं। हर रोज गांव के तकरीबन 80 विद्यार्थी इस लाइब्रेरी में पढ़ने आते हैं। साथियों,
झारखंड के संजय कश्यप जी भी गरीब बच्चों के सपनों को नई उड़ानें दे रहे हैं। अपने विद्यार्थी जीवन में संजय जी को अच्छी पुस्तकों की कमी का सामना करना पड़ा था। ऐसे में उन्होंने ठान लिया कि किताबों की कमी से वे अपने क्षेत्र के बच्चों का भविष्य अंधकारमय नहीं होने देंगे। अपने इस मिशन की वजह से आज वो झारखंड के कई जिलों में बच्चों के लिए लाइब्रेरी मैन बन गए हैं। संजय जी ने जब अपनी नौकरी की शुरुआत की थी, उन्होंने पहला पुस्तकालय अपने पैतृक स्थान पर बनवाया था। नौकरी के दौरान उनका जहां भी ट्रांसफर होता था, वहां वे गरीब और आदिवासी बच्चों की पढ़ाई के लिए लाइब्रेरी खोलने के मिशन में जुट जाते हैं। ऐसा करते हुए उन्होंने झारखंड के कई जिलों में बच्चों के लिए लाइब्रेरी खोल दी है। लाइब्रेरी खोलने का उनका यह मिशन आज एक सामाजिक आंदोलन का रूप ले रहा है। संजय जी हो या जतिन जी, ऐसे अनेक प्रयासों के लिए मैं उनकी विशेष सराहना करता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, मेडिकल साइंस की दुनिया ने रिसर्च और इनोवेशन के साथ ही अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी और उपकरणों के सहारे काफी प्रगति की है। लेकिन कुछ बीमारियां आज भी हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है। ऐसी ही एक बीमारी है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। ये मुख्य रूप से एक ऐसी आनुवंशिक बीमारी है जो किसी भी उम्र में हो सकती है। इसमें शरीर की मांसपेशियां कमजोर होने लगती हैं। रोगी के लिए रोजमर्रा के अपने छोटे छोटे कामकाज करना भी मुश्किल हो जाता है। ऐसे मरीजों के उपचार और देखभाल के लिए बड़े सेवाभाव की जरूरत होती है। हमारे यहाँ हिमाचल प्रदेश में सोलन में एक ऐसा सेंटर है जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के मरीजों के लिए उम्मीद की नई किरण बना है। इस सेंटर का नाम है मानव मंदिर। इसे इंडियन एसोसिएशन ऑफ मस्कुलर डिस्ट्रॉफी द्वारा संचालित किया जा रहा है। मानव मंदिर अपने नाम के अनुरूप ही मानव सेवा की अद्भुत मिसाल है। यहाँ मरीजों के लिए ओपीडी और एडमिशन की सेवाएं 3-4 साल पहले शुरू हुई थी। मानव मंदिर में करीब 50 मरीजों के लिए बेड्स की सुविधा भी है। फिजियोथेरेपी, इलेक्ट्रोथेरेपी और हाइड्रोथेरेपी के साथ साथ योग प्राणायाम की मदद से भी यहाँ रोग का उपचार किया जाता है। साथियों, हर तरह की हाईटेक सुविधाओं के जरिए इस केंद्र में रोगियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का भी प्रयास होता है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से जुड़ी एक चुनौती इसके बारे में जागरूकता का अभाव भी है। इसलिए यह केंद्र हिमाचल प्रदेश ही नहीं, देश भर में मरीजों के लिए जागरूकता शिविर भी आयोजित करता है। सबसे ज्यादा हौसला देने वाली बात यह है कि इस संस्था का प्रबंधन मुख्य रूप से इस बीमारी से पीड़ित लोग ही कर रहे हैं। जैसे सामाजिक कार्यकर्ता उर्मिला बाल्दी जी, इंडियन एसोसिएशन ऑफ मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की अध्यक्ष बहन संजना गोयल जी और इस एसोसिएशन के गठन में अहम भूमिका निभाने वाले श्रीमान विपुल गोयल जी इस संस्थान के लिए बहुत अहम भूमिका निभा रहे हैं। मानव मंदिर को हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर के तौर पर विकसित करने की कोशिशें भी जारी हैं। इससे यहाँ मरीजों को और बेहतर इलाज मिल सकेगा। मैं इस दिशा में प्रयासरत सभी लोगों की हृदय से सराहना करता हूं। साथ ही मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का सामना कर रहे सभी लोगों की बेहतरी की कामना करता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, आज मन की बात में हमने देशवासियों के जिन रचनात्मक और सामाजिक कार्यों की चर्चा की, वो देश की ऊर्जा और उत्साह के उदाहरण है। आज हर देशवासी किसी न किसी क्षेत्र में, हर स्तर पर
देश के लिए कुछ अलग से काम करने का प्रयास कर रहा है। आज की चर्चा में ही हमने देखा G20 जैसे अंतर्राष्ट्रीय प्रयोजन में हमारे एक बुनकर साथी ने अपनी जिम्मेदारी समझी, उसे निभाने के लिए आगे आए। इसी तरह कोई पर्यावरण के लिए प्रयास कर रहा है, कोई पानी के लिए काम कर रहा है। कितने ही लोग शिक्षा, चिकित्सा और साइंस टेक्नोलॉजी से लेकर संस्कृति परंपराओं तक असाधारण काम कर रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि आज हमारा हर नागरिक अपने कर्तव्य को समझ रहा है। जब ऐसी कर्तव्य भावना किसी राष्ट्र के नागरिकों में आ जाती है तो उसका स्वर्णिम भविष्य अपने आप तय हो जाता है और देश के ही स्वर्णिम भविष्य में हम सबका भी स्वर्णिम भविष्य है। मैं एक बार फिर देशवासियों को उनके प्रयासों के लिए नमन करता हूं। अगले महीने हम फिर मिलेंगे और ऐसे ही कई और उत्साहवर्धक विषयों पर जरूर बात करेंगे। अपने सुझाव और विचार जरूर भेजते रहिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर எனதருமை நாட்டு மக்களே, வணக்கம். மனதின் குரலுக்கு மீண்டும் ஒருமுறை உங்கள் அனைவரையும் வரவேற்கிறேன். இந்த நிகழ்ச்சி 95வது பகுதி. நாம் மிக விரைவாக மனதின் குரலின் சதம் நோக்கி முன்னேறிக் கொண்டிருக்கிறோம். இந்த நிகழ்ச்சி என்னை பொறுத்த மட்டில் 130 கோடி நாட்டு மக்களையும் இணைக்கின்ற மேலும் ஒரு கருவியாகும். ஒவ்வொரு பகுதிக்கு முன்பாகவும் கிராமங்கள் நகரங்களிலிருந்து வந்திருக்கும் ஏராளமான கடிதங்களையும் படிப்பது, சிறுவர்கள் முதல் பெரியோர் வரையானவர்களிடமிருந்து வந்திருக்கும் ஒலிவழி செய்திகளை கேட்பது என்பது ஒரு ஆன்மீக அனுபவமாகவே எனக்கு இருக்கிறது. நண்பர்களே, இன்றைய நிகழ்ச்சியை ஒரு அருமையான பரிசோடு நான் தொடங்க விரும்புகிறேன். தெலங்கானாவின் ராஜன்ன சிர்சிலா மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த ஒரு நெசவாளி சகோதரர் தாம் எல்தி ஹரிபிரசாத் காரு. இவர் G20 மாநாட்டிற்கான சின்னத்தை தனது கைகளாலேயே நெய்து எனக்கு அனுப்பியிருந்தார். இந்த அருமையான பரிசை கண்டவுடன் நான் ஆச்சரியத்தில் ஆழ்ந்து போனேன். ஹரிபிரசாத் அவர்கள் தனது கலையில் எந்த அளவுக்கு நிபுணத்துவம் பெற்றிருக்கிறார் என்றால் அவரால் அனைவரின் கவனத்தையும் ஈர்த்துவிட முடிகிறது. ஹரிபிரசாத் அவர்களின் கைகளால் நெய்யப்பட்ட G20யின் இந்த சின்னத்தோடு எனக்கு ஒரு கடிதத்தையும் அனுப்பியிருந்தார். அடுத்த ஆண்டு G20 உச்சி மாநாட்டிற்கு தலைமையேற்று நம் நாட்டிலே அதை அரங்கேற்றுவது என்பது நமக்கு மிகவும் பெருமிதம் வாய்ந்த ஒன்று. தேசத்தின் இந்த சாதனை தொடர்பான மகிழ்ச்சியில் G20க்கான இந்த சின்னத்தை தனது கரங்களாலேயே தயார் செய்திருக்கிறார். அற்புதமான இந்த நெசவுக்கலை இவரது தந்தையாரிடமிருந்து பாரம்பரியமாக கிடைத்திருக்கிறது. இன்று முழு ஆர்வத்தோடு இதில் தன்னை இணைத்துக் கொண்டிருக்கிறார் இவர். நண்பர்களே, சில நாட்கள் முன்பாக G20ற்கான சின்னம், பாரதத்தின் தலைமை ஆகியவை தொடர்பான இணையதளத்தை தொடங்கி வைக்கும் பேர் எனக்கு கிடைத்தது. பொது போட்டி வாயிலாக இந்த சின்னம் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டது. ஹரிபிரசாத் காரு அனுப்பிய பரிசு எனக்கு கிடைத்தபோது என் மனதில் ஒரு எண்ணம் உதித்தது. தெலங்கானாவின் ஏதோ ஒரு மாவட்டத்தில் இருக்கும் ஒரு நபரும் கூட G20 உச்சி மாநாட்டோடு எந்த அளவுக்கு தான் தொடர்பு கொண்டிருப்பதாக உணர்கிறார் என்பதை பார்க்கும்போது என் மனது இனித்தது. இன்று இத்தனை பெரிய மாநாட்டிற்கு தலைமையேற்று நம் நாட்டில் அதை நடத்துவது என்பதை நினைக்கும் போது தங்கள் நெஞ்சங்கள் பெருமிதத்தால் நிமிர்கின்றன என்று ஹரிபிரசாத் காருவை போன்ற பலர் எழுதியிருக்கிறார்கள். புனேயில் வசிக்கும் சுப்பாராவ் சில்லாரா அவர்கள், கோல்கத்தாவைச் சேர்ந்த துஷார் ஜக்மோகன் அவர்கள் அனுப்பியிருக்கும் செய்திகளை நான் இங்கே குறிப்பிட விரும்புகிறேன்.
இவர்கள் G20 மாநாடு தொடர்பான பாரதத்தின் செயலூக்கம் மிக்க முயற்சிகளை பாராட்டியிருக்கின்றார்கள். நண்பர்களே, G20 மாநாட்டில் பங்கெடுக்கும் நாடுகளின் மக்கட்தொகை உலக மக்கட்தொகையின் 2/3 பங்கு, உலக வர்த்தகத்தில் 4/3 பங்கு, உலகின் ஒட்டுமொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் 85% உடையவை. நீங்களே கற்பனை செய்து பாருங்கள், பாரதம் இப்போதிலிருந்து 3 நாட்கள் கழித்து, அதாவது டிசம்பர் மாதம் 1ஆம் தேதி தொடங்கி இத்தனை பெரிய நாடுகள் குழுவிற்கு, இத்தனை வல்லமை வாய்ந்த குழுவிற்கு தலைமை தாங்க இருக்கிறது. பாரதத்திற்கும் பாரதவாசிகள் ஒவ்வொருவருக்கும் இது எத்தனை பெரிய வாய்ப்பு! இது மேலும் ஏன் விசேஷமானது என்றால், இந்த பொறுப்பு பாரத நாட்டு சுதந்திரத்தின் அமுத காலத்தில் கிடைத்திருப்பதுதான். நண்பர்களே, G20யின் தலைமை நமக்கெல்லாம் ஒரு பெரிய சந்தர்ப்பமாக அமைந்திருக்கிறது. நாம் இந்த வாய்ப்பை முழுமையாக பயன்படுத்தி உலக நன்மை மீது முழு கவனத்தையும் செலுத்த வேண்டும். அது உலக நன்மையாகட்டும் அல்லது ஒற்றுமையாகட்டும், சுற்றுச்சூழல் தொடர்பான புரிந்துணர்வாகட்டும் அல்லது நீடித்த வளர்ச்சியாகட்டும், பாரதத்திடம் இவற்றோடு தொடர்புடைய அனைத்து பிரச்சனைகளுக்குமான தீர்வு இருக்கிறது. ஒரே பூமி, ஒரே குடும்பம், ஒரே எதிர்காலம் என்று கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் கருப்பொருளிலிருந்து வசுதைவ குடும்பகம் என்பதன் மீதான நம்முடைய அர்ப்பணிப்பு வெளிப்படும். ஷாம் பூர்ணம் பவது, சர்வேஷாம் மங்களம் பவது. ஓம் சாந்திஹி சாந்திஹி சாந்திஹி. அதாவது, அனைவரும் நன்றாக இருக்கட்டும், அனைவருக்கும் அமைதி கிடைக்கட்டும், அனைவரும் முழுமை அடையட்டும், அனைவருக்கும் நலன்கள் பயக்கட்டும். இனிவரும் நாட்களில் தேசத்தின் பல்வேறு பாகங்களில் G20 மாநாடு தொடர்பான பல நிகழ்ச்சிகள் அரங்கேற்றப்பட இருக்கின்றன. இதன்படி உலகின் பல்வேறு பாகங்களிலிருந்தும் மக்கள் உங்கள் மாநிலங்களுக்கு வரும் சந்தர்ப்பம் ஏற்படும். நீங்கள் உங்கள் பகுதியின் கலாச்சாரத்தின் பல்வகையான தனித்துவமான வண்ணங்களை உலகின் பார்வைக்கு எடுத்துக் காட்டுவீர்கள் என்பதில் எனக்கு முழு நம்பிக்கை இருக்கிறது. அதே வேளையில் G20 மாநாட்டிற்கு வருவோர் இன்று என்னவோ ஒரு பிரதிநிதியாக வரலாம், ஆனால் எதிர்காலத்தில் அவரே ஒரு சுற்றுலா பயணியாகவும் வரும் வாய்ப்பு இருக்கிறது என்பதை மறந்து விடாதீர்கள். உங்களிடம் நான் மேலும் ஒரு வேண்டுகோளை முன்வைக்கிறேன், குறிப்பாக என்னுடைய இளைய நண்பர்களிடத்தில். அது என்னவென்றால், ஹரிபிரசாத் காருவைப் போலவே நீங்களும் ஏதோ ஒரு வகையிலே G20 மாநாட்டோடு கண்டிப்பாக உங்களை இணைத்துக் கொள்ளுங்கள். துணியில் G20யின் பாரத நாட்டு சின்னத்தை மிகவும் நேர்த்தியாக, அழகாக உருவாக்கலாம், அச்சிடலாம். உங்கள் இடங்களில் G20யோடு தொடர்புடைய விவாதங்கள், உரைகள், போட்டிகள் போன்றவற்றை அரங்கேற்றும் சந்தர்ப்பங்களை அமைத்துக் கொடுங்கள் என்று பள்ளிகள், கல்லூரிகள், பல்கலைக்கழகங்களிடம் நான் கேட்டுக்கொள்ளுகிறேன். நீங்கள் G20.in என்ற இணையதளத்தில் நுழைந்தால் உங்கள் விருப்பத்திற்கேற்ப அங்கே பல விஷயங்கள் கிடைக்கும். எனதருமை நாட்டுமக்களே, நவம்பர் மாதம் 18ஆம் தேதி ஒட்டுமொத்த உலகின் விண்வெளித்துறை ஒரு புதிய வரலாறு படைக்கப்பட்டதைக் கண்டது. இந்த நாளன்றுதான் பாரதம் முதலாக எப்படிப்பட்ட ராக்கெட்டை விண்ணில் செலுத்தியது என்றால், இதன் வடிவமைப்பை பாரதத்தின் தனியார் துறையானது உருவாக்கியிருந்தது. இந்த ராக்கெட்டின் பெயர் விக்ரம் எஸ். ஸ்ரீஹரிகோட்டாவிலிருந்து ஏவப்பட்ட உள்நாட்டு விண்வெளி ஸ்டார்ட் அப்பின் இந்த முதல் ராக்கெட் தனது வரலாற்று சிறப்புமிக்க பயணத்தை மேற்கொண்ட போது பாரத நாட்டவர் ஒவ்வொருவரின் சிரமும் பெருமையில் நிமிர்ந்தது. நண்பர்களே, விக்ரம் எஸ் ராக்கெட்டின் பல சிறப்பம்சங்கள் உண்டு. பிற ராக்கெட்டுகளோடு ஒப்பிடுகையில் இது மிகவும் லகுவானது, விலை குறைவானதும் கூட. இதனை மேம்படுத்துவதற்கான செலவு விண்வெளி செயல்பாட்டோடு தொடர்புடைய பிற நாடுகளுக்கு ஆகும் செலவினத்தை விட மிகவும் குறைவானதுதான். குறைந்தபட்ச செலவினம், உலக தரம் வாய்ந்த விண்வெளி தொழில்நுட்பம் என்பது பாரதத்தின் அடையாளமாக ஆகிவிட்டது. இந்த ராக்கெட்டை தயாரிக்க மேலும் ஒரு நவீன தொழில்நுட்பம் பயனாகி இருக்கிறது. இந்த ராக்கெட்டின் சில முக்கியமான பாகங்கள் 3D பிரிண்டிங், அதாவது முப்பரிமாண அச்சிடுதல் வாயிலாக உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது என்பது உங்களுக்கு ஆச்சரியத்தை அளிக்கலாம். உண்மையில் விக்ரம் எஸ் உடைய ஏவுதல் இலக்கிற்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் தொடக்க பெயர் மிகவும் பொருத்தமாக அமைந்திருக்கிறது. இது பாரதத்தில் தனியார் துறை விண்வெளி செயல்பாடுகளுக்கான ஒரு புதிய யுக உதயத்தின் அடையாளம். இந்த தேசத்தின் தன்னம்பிக்கை நிறைந்த ஒரு யுகத்தின் தொடக்கம். எந்த குழந்தைகள் ஒரு காலத்தில் தங்கள் கைகளால் காகிதத்தாலான விமானங்களை உருவாக்கி பறக்க விட்டுக் கொண்டிருந்தார்களோ, இப்போது பாரதத்திலேயே விமானங்களை உருவாக்கும் சந்தர்ப்பம் அவர்களுக்கு வாய்த்திருக்கிறது
என்பதை உங்களால் கற்பனை செய்து பார்க்க முடிகிறதா? எந்த குழந்தைகள் ஒரு காலத்தில் நிலவையும் விண்மீன்களையும் பார்த்து வானத்தின் உருவங்களை வரைந்து கொண்டிருந்தார்களோ, இப்போது பாரதத்திலேயே ராக்கெட்டை உருவாக்கும் சந்தர்ப்பம் அவர்களுக்கு கிடைத்துக் கொண்டிருக்கிறது என்பதை உங்களால் கற்பனை செய்து பார்க்க முடிகிறதா? விண்வெளியை தனியார் துறைக்காக திறந்துவிட்ட பிறகு இளைஞர்களின் இந்த கனவும் மெய்ப்படத் தொடங்கியிருக்கிறது. ராக்கெட்டை உருவாக்கி வரும் இந்த இளைஞர்கள் என்ன கூறுகிறார்கள்? வானம் எல்லை அல்ல. ஸ்கை இஸ் நாட் த லிமிட். நண்பர்களே, பாரதம் விண்வெளித் துறையில் தனது வெற்றியை தனது அண்டை நாடுகளோடும் பகிர்ந்து கொண்டு வருகிறது. நேற்றுத்தான் பாரதம் ஒரு செயற்கைக்கோளை விண்ணில் ஏவியது. இதை பாரதமும் பூட்டான் தேசமும் இணைந்து உருவாக்கி இருக்கின்றன. இந்த செயற்கைக்கோள் மிகவும் சிறப்பான ரெசல்யூஷன், பிரிதிறன் மிக்க துல்லியமான படங்களை அனுப்பும். இது தன்னுடைய இயற்கை ஆதாரங்களை சிறப்பாக நிர்வகிக்க பூட்டான் நாட்டிற்கு உதவிகரமாக இருக்கும். இந்த செயற்கைக்கோளின் ஏவுதல் பாரத பூட்டான் நாடுகளுக்கு இடையேயான பலமான உறவுகளை பிரதிபலிக்கிறது. நண்பர்களே, கடந்த சில மனதின் குரல் பகுதிகளில் நாம் விண்வெளி, தொழில்நுட்பம், கண்டுபிடிப்புகள் ஆகியன தொடர்பாக அதிகமாக உரையாடி வருகிறோம் என்பதை நீங்கள் கவனித்திருக்கலாம். இதற்கு 2 காரணங்கள் உண்டு. நமது இளைஞர்கள் இந்த துறையில் மிகச் சிறப்பாக செயலாற்றி வருகிறார்கள் என்பது ஒன்று. அவர்கள் பெரிதாக சிந்தித்து பெரிதாக சாதிக்கிறார்கள். இப்போதெல்லாம் சின்ன சின்ன சாதனைகளால் அவர்கள் நிறைவெய்துவதில்லை. நூதன கண்டுபிடிப்பு மற்றும் மதிப்புருவாக்கலின் இந்த சிலிர்க்க வைக்கும் பயணத்தில் அவர்கள் தங்களுடைய பிற இளைய நண்பர்களையும் ஸ்டார்ட் அப்புகளையும் கூட ஊக்கப்படுத்தி வருகிறார்கள் என்பது 2வது விஷயம். நண்பர்களே, நாம் தொழில்நுட்பம் தொடர்பான நூதன கண்டுபிடிப்புகள் பற்றி பேசும்போது ட்ரோன்களை நம்மால் எவ்வாறு மறக்க இயலும்? இந்த தானியங்கி ஆளில்லாமல் பறக்கும் கருவிகள் துறையிலும் கூட பாரதம் விரைவாக முன்னேறி வருகிறது. சில நாட்கள் முன்பாக எப்படி ஹிமாச்சல் பிரதேசத்தின் கின்னோரில் இந்த ட்ரோன்கள் வாயிலாக ஆப்பிள்கள் கொண்டு செல்லப்பட்டன என்பதை நாம் பார்த்தோம். கின்னோர் என்பது ஹிமாச்சல் பிரதேசத்தின் மிக தொலைவான மாவட்டம். மேலும் இங்கே பருவநிலையும் தீவிரமான பனிப்பொழிவு உடையது. இத்தனை பனிப்பொழிவிலும் கின்னோரின் பகுதிகள் மாநிலத்தின் பிற பாகங்களோடு தொடர்பு கொள்வது கடினமாகி விடுகிறது. இந்த நிலையில் அங்கிருந்து ஆப்பிள் பழத்தை கொண்டு வருவது என்பது அதே அளவு கடினங்கள் நிறைந்தது. இப்போது ட்ரோன் தொழில்நுட்பத்தால் ஹிமாச்சலுடைய சுவையான கின்னோரி ஆப்பிள்கள் மக்களை சென்றடையத் தொடங்கிவிட்டன. இதனால் நமது விவசாய சகோதர சகோதரிகளின் செலவு குறைகிறது. ஆப்பிள்களும் சரியான நேரத்தில் சந்தைகளை சென்றடைய முடிகிறது. ஆப்பிள்கள் பாழாவதும் குறைந்திருக்கிறது. நண்பர்களே, இன்று நமது நாட்டு மக்கள் தங்களுடைய நூதன கண்டுபிடிப்புகள் வாயிலாக முன்பெல்லாம் கற்பனை கூட செய்து பார்க்க முடியாதனவற்றையெல்லாம் சாத்தியமாக்கி வருகிறார்கள். இதை காணும் வேளையில் யாருக்குத்தான் சந்தோஷம் ஏற்படாது? தற்போதைய ஆண்டுகளில் நமது தேசம் சாதனைகளுக்கான நீண்டதொரு பயணத்தை முடிவு செய்தது. பாரத நாட்டு மக்களான நாம் அனைவரும், குறிப்பாக நமது இளைய தலைமுறையினர் இப்போது தடைப்படுவதாக இல்லை என்பதில் எனக்கு பூரண நம்பிக்கை இருக்கிறது. எனக்கு பிரியமான நாட்டு மக்களே, நான் உங்களிடத்திலே ஒரு சின்ன ஒலிக்குறிப்பை ஒலிக்க இருக்கிறேன். वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जान रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जान रे। पर दुखे उपकार करे तो ये मन अभिमान नाने रे। நீங்கள் அனைவரும் இந்த பாடலை ஏதோ ஒரு சமயத்தில் கண்டிப்பாக கேட்டிருப்பீர்கள். இது அண்ணலுக்கு மிகவும் பிடித்தமான பாடல். ஆனால் இதற்கு மெட்டமைத்தவர் கிரேக்க நாட்டவர் என்று நான் சொன்னால் நீங்கள் ஆச்சரியத்தில் அமிழ்ந்து போவீர்கள். இந்த பாடலை பாடுபவர் கிரேக்க நாட்டு பாடகரான கான்ஸ்டான்டினோஸ் கலைட்ஸிஸ். காந்தியடிகளின் 150வது பிறந்த நாள் விழாவின் போது இதை இவர் பாடினார். ஆனால் இன்று நான் இதை பற்றி பேசுவதற்கு ஒரு காரணம் உண்டு. அவருடைய மனதிலே இந்தியா மற்றும் இந்திய இசை தொடர்பாக விசித்திரமான ஒரு ஆர்வம் உண்டு.
பாரதத்திடம் அவருக்கு எந்த அளவுக்கு ஈர்ப்பு இருந்தது என்றால், கடந்த 42 ஆண்டுகளில் இவர் கிட்டத்தட்ட ஒவ்வொரு ஆண்டும் பாரதம் வந்திருக்கிறார். இவர் பாரத நாட்டு சங்கீதத்தின் தோற்றம், பல்வேறு இந்திய இசை அமைப்புகள், பலவகையான ராகங்கள், தாளங்கள், பாவங்களோடு கூடவே பல்வேறு பாணிகளைப் பற்றியும் ஆய்வு செய்திருக்கிறார். இவர் பாரத நாட்டு சங்கீதத்தின் பல ஆகச்சிறந்த ஆளுமைகளின் பங்களிப்புகளைப் பற்றியும் ஆய்வு செய்திருக்கிறார். பாரத நாட்டின் பாரம்பரியமான நடனங்களின் பல்வேறு பரிமாணங்களையும் இவர் நெருக்கமாக புரிந்து கொண்டிருக்கிறார். பாரதத்தோடு தொடர்புடைய தனது இந்த அனைத்து அனுபவங்களையும் இவர் ஒரு புத்தக வடிவிலே மிக அழகாக கோர்த்தளித்திருக்கிறார். இந்திய இசை, இந்தியன் மியூசிக் என்ற பெயர் கொண்ட இந்த புத்தகத்தில் கிட்டத்தட்ட 760 படங்கள் இருக்கின்றன. இவற்றில் இருக்கும் பெரும்பாலான படங்களை இவரே படம் பிடித்திருக்கிறார். பிற நாடுகளில் பாரத நாட்டு கலாச்சாரம் தொடர்பான இத்தனை உற்சாகமும் ஈர்ப்பும் உள்ளபடியே ஆனந்தத்தை அளிப்பதாக இருக்கிறது. நண்பர்களே, சில வாரங்கள் முன்பாக மேலும் ஒரு செய்தி காதில் வந்து விழுந்தது. இது நமக்கு பெருமிதம் அளிப்பது. கடந்த 8 ஆண்டுகளாக பாரதத்திலிருந்து இசைக்கருவிகளின் ஏற்றுமதி 3½ மடங்கு அதிகரித்திருக்கிறது என்பது உங்களுக்கு மகிழ்ச்சியை அளிக்கலாம். மின்னிசை கருவிகள் பற்றி பேசும்போது இவற்றின் ஏற்றுமதி 60 மடங்கு அதிகரித்திருக்கிறது. பாரத நாட்டு கலாச்சாரம் மற்றும் சங்கீதம் மீதான பேரார்வம் உலகெங்கும் அதிகரித்து வருகிறது என்பதையே இது நமக்கு எடுத்து காட்டுகிறது. இந்திய இசைக்கருவிகளின் மிகப்பெரிய வாடிக்கையாளர்கள் அமெரிக்கா, ஜெர்மனி, பிரான்ஸ், ஜப்பான் மற்றும் இங்கிலாந்து போன்ற வளர்ந்த நாடுகள்தாம். நமது தேசத்தில் இசை, நடனம் மற்றும் கலைகளில் மிகச் செறிவான மரபு இருக்கிறது என்பது நம் அனைவருக்கும் பெரும் பேறு அளிக்கும் விஷயம். நண்பர்களே, மகத்தான ஆளுமையான கவி பர்த்ருஹரியை நாம் அவர் இயற்றிய நீதி சதகம் நூலிலிருந்து நன்கு அறிவோம். ஒரு ஸ்லோகத்திலே அவர், இசை, இலக்கியம் ஆகியவற்றில் நமக்கு இருக்கும் பிடிப்புத்தான் மனித சமூகத்தின் மெய்யான அடையாளம் என்கிறார். உண்மையில் நமது கலாச்சாரம் இதை மனிதநேயத்தை விடவும் உயர்வாக இறை உணர்விடமே இட்டுச் செல்லுகிறது. வேதங்களில் சாமவேதமே நமது பல்வேறு இசை வடிவங்களின் ஊற்றுக்கண் என்று கூறப்படுகிறது. அன்னை சரஸ்வதியின் வீணையாகட்டும், பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் குழலாகட்டும், போலேநாத்தின் டமருகமாகட்டும், நமது தேவதேவியரும் கூட இசையிலிருந்து வேறுபட்டவர்கள் அல்ல என்பதையே நமக்கு இது தெரிவிக்கிறது. பாரத நாட்டவரான நாம் ஒவ்வொரு விஷயத்திலும் இசை தேடலில் ஈடுபடுகிறோம். அது நதியின் கலகல ஒலியாகட்டும், மழையின் நீர்த்துளிகளாகட்டும், புள்ளினங்களின் கீச்சொலியாகட்டும், தென்றலின் மென்னொலியாகட்டும். நமது நாகரிகத்தில் இசையானது அனைத்து இடங்களிலும் பரவி விரவி இருக்கிறது. இந்த இசை உடலுக்கு மட்டும் ஓய்வளிப்பதில்லை, மனதையும் உல்லாசத்தில் ஆழ்த்துகிறது. இசையானது நமது சமூகத்தை இணைக்கிறது. பாங்கடாவிலும் லாவணியிலும் ஆனந்தமும் உற்சாகமும் கொப்பளித்தால் ரவீந்திர சங்கீதத்தில் நமது ஆன்மா கரைந்து போகிறது. நாடெங்கிலும் இருக்கும் பழங்குடி இனத்தவரிடம் பல்வேறு இசை பாரம்பரியங்கள் உண்டு. இவை நம்மை ஒருங்கிணைப்பதோடு இயற்கையோடு இசைவான வாழ்வை வாழ உத்வேகம் அளிக்கின்றன. நண்பர்களே, இசையின் நமது வகைகள் நமது கலாச்சாரத்தை மட்டும் வளப்படுத்தவில்லை, உலகெங்கிலும் இருக்கும் இசையிலும் கூட தங்களுடைய அழிக்க முடியாத முத்திரையை விட்டுச் சென்றிருக்கின்றன. பாரத நாட்டு இசையின் புகழானது உலகின் மூலை முடுக்கெங்கும் பரவி இருக்கிறது. நான் உங்களுக்கு ஒரு ஒலிக்குறிப்பை இசைக்கிறேன். வீட்டுக்கருகிலே ஏதோ ஒரு கோயிலில் நடக்கும் பஜனை கீர்த்தனை என்று நீங்கள் இதை கருதலாம். ஆனால் இந்த குரல் கூட பாரதத்திலிருந்து ஆயிரக்கணக்கான மைல்கள் தொலைவில் இருக்கும் தென் அமெரிக்க நாடாவன கயானாவிலிருந்து வந்திருக்கிறது. 19ஆம் மற்றும் 20ஆம் நூற்றாண்டில் அதிக எண்ணிக்கையில் நம் நாட்டிலிருந்து மக்கள் கயானாவில் குடியேறினார்கள். அவர்கள் இங்கே பாரதத்தின் பல்வேறு பாரம்பரியங்களையும் தங்களோடு கூடவே கொண்டு வந்தார்கள். எடுத்துக்காட்டாக, நாம் பாரதத்தில் எவ்வாறு ஹோலி பண்டிகையை கொண்டாடுகிறோமோ,
கயானாவிலும் கூட ஹோலி பண்டிகை வண்ணங்களை கொட்டி முழக்குகிறது. எங்கே ஹோலியின் வண்ணங்கள் உள்ளனவோ அங்கே பக்வா, அதாவது பகுவாவின் இசையும் உண்டுதானே. கயானாவின் பகுவாவில் பகவான் ராமபிரான் பகவான் கிருஷ்ணனோடு தொடர்புடைய திருமணப் பாடல்களை பாடும் ஒரு விசேஷமான பாரம்பரியம் உள்ளது. இந்த பாடல்களை சௌதால் என்று அழைக்கிறார்கள். எப்படி நம் நாட்டில் உள்ளதோ அதைப் போன்றே இவை இந்த மெட்டில் இத்தனை உச்சஸ்தாயியில் பாடப்படுகின்றன. இது மட்டுமல்ல, கயானாவில் சௌதால் போட்டிகளும் உண்டு. இதைப் போலவே பல பாரத நாட்டவர், குறிப்பாக கிழக்கு உத்தரப்பிரதேசம் மற்றும் பீகார் மாநிலங்களைச் சேர்ந்தவர்கள் ஃபிஜிக்கும் சென்றார்கள். இவர்கள் பாரம்பரியமான பஜனைகள், கீர்த்தனைகளை பாடினார்கள். இவற்றில் முக்கியமான ராமச்சரித மானஸின் தோஹாக்கள் இடம்பெற்றிருந்தன. இவர்கள் ஃபிஜியிலும் கூட பஜனைகள், கீர்த்தனைகளோடு இணைந்த பல மண்டலிகளை உருவாக்கினார்கள். ஃபிஜியில் ராமாயண மண்டலியின் பெயரில் இன்றும் கூட 2000த்திற்கும் மேற்பட்ட பஜனை, கீர்த்தனை மண்டலிகள் இருக்கின்றன. இவற்றை இன்று ஒவ்வொரு கிராமம் பகுதிகளிலும் நம்மால் காண முடியும். நான் இங்கே சில எடுத்துக்காட்டுக்களை மட்டுமே உங்களுக்கு அளித்திருக்கிறேன். நீங்கள் உலகெங்கும் பார்த்தால் பாரத நாட்டின் இசை பிரியர்களின் இந்த பட்டியல் மிகவும் நீண்டது. என் மனம் நிறை நாட்டு மக்களே, நாம் அனைவரும் எப்போதும் பெருமிதப்படும் ஒரு விஷயம் என்றால் நமது தேசம் உலகின் மிக தொன்மையான பாரம்பரியங்களின் இல்லம் என்பதே ஆகும். ஆகையால் நாம் நமது பாரம்பரியங்களையும் நமது பாரம்பரியமான ஞானத்தையும் பாதுகாத்து அளிக்க வேண்டும், அவற்றை போற்ற வேண்டும், இயன்றவரை அவற்றை முன்னெடுத்துச் செல்ல வேண்டும் என்பது நம் அனைவரின் பொறுப்பாகும். இந்த வகையிலே பாராட்டுதலுக்குரிய ஒரு முன்னெடுப்பினை வடகிழக்கு மாநிலமான நாகாலாந்தின் சில நண்பர்கள் செய்து வருகின்றார்கள். இந்த முயற்சி எனக்கு மிகவும் பிடித்திருந்தது. மனதின் குரல் நேயர்களோடு இதை பகிர வேண்டும் என்று என் மனம் அவாவியது. நண்பர்களே, நாகாலாந்தின் நாகா சமூகத்தவரின் வாழ்க்கை முறை, அவர்களின் கலை, கலாச்சாரம் மற்றும் இசை ஆகியன அனைவரின் மனங்களையும் கொள்ளை கொள்ளக்கூடியவை. இவை நமது தேசத்தின் பெருமிதமான பாரம்பரியத்தின் முக்கியமான அங்கமாகும். நாகாலாந்தின் மக்களின் வாழ்க்கையும் அவர்களுடைய திறன்கள் நீடித்த வாழ்க்கை முறை ஆகியவற்றிற்காக பெயர் போனவை. இந்த பாரம்பரியங்கள் மற்றும் திறன்களை பாதுகாத்து அடுத்த தலைமுறையினர் வரை கொண்டு சேர்க்க அங்கிருப்போர் ஒரு அமைப்பை உருவாக்கியிருக்கின்றார்கள். இதன் பெயர் லிடிக்ரோயூ ஆகும். கலாச்சாரத்தின் பரிமாணங்களை நாகாக்கள் இழந்து வரும் கட்டத்தில் இவற்றை மீண்டும் உயிர்ப்பிக்கும் பணியை இந்த லிடிக்ரோயூ அமைப்பு செய்து வருகிறது. எடுத்துக்காட்டாக, நாகாக்களின் நாட்டுப்புற இசையானது உள்ளபடியே மிகவும் நிறைவான பாரம்பரியம் கொண்டது. இந்த அமைப்பானது நாகா மக்களின் இசையினை தொகுப்புகளாக்கி வெளியிடத் தொடங்கியது. இதுவரை இப்படிப்பட்ட 3 இசை தொகுப்புகள் வெளியிடப்பட்டிருக்கின்றன. இவர்கள் நாட்டுப்புற இசை, நாட்டுப்புற நடனம் ஆகியவற்றோடு தொடர்புடைய கருத்துப் பட்டறைகளுக்கு ஏற்பாடு செய்திருக்கின்றார்கள். இளைஞர்களுக்கும் இவற்றில் பயிற்சி அளிக்கப்படுகிறது. இது மட்டுமல்ல, நாகாலாந்தின் பாரம்பரியமான பாணியில் ஆடைகளை உருவாக்கல், தைத்தல், நெசவு செய்தல் போன்ற பணிகளில் இளைஞர்களுக்கு பயிற்சி அளிக்கப்படுகிறது. வடகிழக்கில் மூங்கிலிலும் கூட பல வகையான பொருட்கள் வடிவமைக்கப்படுகின்றன. புதிய தலைமுறை இளைஞர்களுக்கு மூங்கில் பொருட்களை உருவாக்குதல் கற்பிக்கப்படுகிறது. இதனால் இந்த இளைஞர்களுக்கு தங்களுடைய கலாச்சாரத்தில் பிடிப்பு ஏற்படுவதோடு வேலை வாய்ப்பிற்கான புதிய சந்தர்ப்பங்கள் பிறக்கின்றன. நாகா மக்களின் கலாச்சாரம் குறித்து அதிக அளவில் மக்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். இதன் பொருட்டு லிடிக்ரோயூ அமைப்பைச் சேர்ந்தவர்கள் முயற்சி செய்து வருகின்றார்கள். நண்பர்களே, உங்கள் பகுதியிலும் கூட இப்படிப்பட்ட கலாச்சார மரபுகளும் பாரம்பரியங்களும் இருக்கலாம். நீங்களுமே கூட உங்களுடைய பகுதிகளில் இதைப் போன்ற முயற்சியில் ஈடுபடலாம். இப்படிப்பட்டதொரு அருமையான முயற்சி உங்கள் பகுதியில் நடைபெறுகிறது என்ற செய்தி உங்கள் கவனத்திற்கு வந்தால் அதை பற்றிய தகவலை கண்டிப்பாக என்னோடு பகிர்ந்து கொள்ள தவறாதீர்கள். என் மனம் நிறை நாட்டு மக்களே, நம் நாட்டிலே ஒன்று கூறப்படுவதுண்டு, வித்யாதனம் சர்வதன பிரதானம். அதாவது, யாரேனும் ஒருவர் கட்டணமில்லா கல்வியை அளிக்கிறார் என்று சொன்னால் அவரே சமூகத்தின் நலனுக்காக மிகப்பெரிய பணியை செய்கிறார் என்று பொருள். கல்வித்துறையில் ஏற்றப்படும் ஒரு சிறிய விளக்கால் சமூகத்திற்கே ஒளிகூட்ட முடியும். இன்று நாடெங்கிலும் இப்படிப்பட்ட முயற்சிகள் பல நடந்தேறி வருகின்றன என்பதை காணும்போது எனக்கு மட்டற்ற மகிழ்ச்சி ஏற்படுகிறது. யூபியின் தலைநகரான லக்னோவிலிருந்து
70-80 கிலோமீட்டர் தொலைவில் ஹர்தோயியைச் சேர்ந்த பாசா என்ற பெயருடைய ஒரு கிராமம் உள்ளது. இந்த கிராமத்தைச் சேர்ந்த ஜதின் லலித் சிங் அவர்களை பற்றிய தகவல் எனக்கு கிடைத்தது. இவர் கல்வியின் ஒளியை ஏற்றி வைப்பதில் ஈடுபட்டு வருகிறார். ஜதின் அவர்கள் ஈராண்டுகள் முன்பாக கம்யூனிட்டி லைப்ரரி அண்ட் ரிசோர்ஸ் சென்டர், அதாவது சமூக நூலகம் மற்றும் ஆதாரங்கள் மையம் ஒன்றினை தொடங்கினார். அவருடைய இந்த மையத்தில் ஹிந்தி மற்றும் ஆங்கில இலக்கியங்கள், கணிப்பொறி, சட்டம் மற்றும் பல அரசு தேர்வுகளுக்கான தயாரிப்புகளோடு தொடர்புடைய 3000த்திற்கும் மேற்பட்ட புத்தகங்கள் உள்ளன. இந்த நூலகத்தில் குழந்தைகளுக்கு பிடித்தமான விஷயங்களும் முழுமையாக கவனத்தில் கொள்ளப்பட்டிருக்கின்றன. இங்கே இருக்கும் சிறுவர்களுக்கான வேடிக்கை புத்தகங்களான காமிக்ஸ் புத்தகங்களாகட்டும், கல்விசார் விளையாட்டுப் பொருட்களாகட்டும் குழந்தைகளிடம் பெருமார்வத்தை தூண்டுகின்றன. குழந்தைகள் விளையாட்டுப் போக்கிலே இங்கே புதிய புதிய விஷயங்களை கற்க வருகின்றார்கள். படிப்பு இணைய வழியாகவோ இணைய வழி சாராததாகவோ இருந்தாலும் சுமார் 40 தன்னார்வலர்கள் இந்த மையத்தில் மாணவர்களுக்கு வழிகாட்டுவதில் ஈடுபட்டிருக்கின்றார்கள். ஒவ்வொரு நாள் காலையிலும் கிராமத்தின் சுமார் 80 மாணவர்கள் இந்த நூலகத்தில் படிக்க வருகின்றார்கள். நண்பர்களே, ஜார்க்கண்டின் சஞ்சய் கஷ்யப் அவர்களும் கூட ஏழை குழந்தைகளின் கனவுகளுக்கு புதிய இறக்கைகளை அளித்து வருகிறார். தனது பள்ளி பருவத்தில் சஞ்சய் அவர்களால் நல்ல புத்தகங்களை படிக்க முடியாத நிலையை எதிர்கொள்ள வேண்டியிருந்தது. இந்த நிலையில் புத்தகங்களின் குறைபாடு தனது பகுதியைச் சார்ந்த குழந்தைகளின் எதிர்காலத்தை பாழாக்கக்கூடாது என்று தீர்மானித்துக் கொண்டார். தனது இந்த குறிக்கோளின் காரணமாக இன்று இவர் ஜார்க்கண்டின் பல மாவட்டங்களின் குழந்தைகளுக்காக நூலக மனிதன், லைப்ரரி மேன் ஆகியிருக்கிறார். சஞ்சய் அவர்கள் தனது வேலையை தொடங்கிய வேளையில் தனது முதல் நூலகத்தை தனது பிறந்த இடத்தில் ஏற்படுத்தினார். பணிக்கிடையில் எங்கெல்லாம் அவருக்கு இடமாற்றம் ஏற்பட்டதோ அங்கெல்லாம் ஏழை மற்றும் பழங்குடியின குழந்தைகளின் படிப்பிற்காக நூலகத்தை திறக்கும் தனது இலக்கில் தொடர்ந்து ஈடுபட்டு வந்தார். இப்படி செய்து இவர் ஜார்க்கண்டின் பல மாவட்டங்களின் குழந்தைகளுக்காக நூலகத்தை திறந்து விட்டார். நூலகத்தை திறப்பதற்கான அவருடைய இலக்கு இன்று ஒரு சமூக இயக்கமாக உருமாறியிருக்கிறது. சஞ்சய் அவர்களாகட்டும், ஜதின் அவர்களாகட்டும், இப்படிப்பட்ட பல முயற்சிகளுக்காக சிறப்பான பாராட்டுக்களுக்கு சொந்தக்காரர்கள். எனக்கு பிடித்தமான நாட்டு மக்களே, மருத்துவ அறிவியல் உலகில் ஆய்வுகளும் நூதனமான கண்டுபிடிப்புகளோடு கூடவே மிக நவீனமான தொழில்நுட்பமும் கருவிகளின் துணையும் மிகவும் முன்னேறி இருக்கிறது என்றாலும் சில நோய்கள் இன்று வரை மிகப்பெரிய சவாலாகவே விளங்கி வருகின்றன. இப்படிப்பட்ட ஒரு நோய்தான் மஸ்குலர் டிஸ்ட்ரோஃபி, தசை நார் தேய்வு. இது முக்கியமாக ஒரு மரபு வழி பரம்பரை நோய். இது எந்த வயதிலும் தாக்கலாம். இதனால் உடலின் தசைகள் பலவீனப்படத் தொடங்குகின்றன. நோயாளியால் தனது சின்ன சின்ன அன்றாட செயல்களை செய்வது கூட சிரமமானதாகிறது. இப்படிப்பட்ட நோயாளிகளின் சிகிச்சையும் பராமரிப்பும் செய்ய பெரிய சேவை உணர்வு அவசியமாகிறது. நம் நாட்டிலே ஹிமாச்சல பிரதேசத்தின் சோலன் பகுதியில் இப்படிப்பட்ட ஒரு மையம் உள்ளது. இது தசைநார் தேய்மானம் உள்ள நோயாளிகளின் வாழ்வில் ஒரு புதிய ஒளிக்கிரணமாக விளங்குகிறது. இந்த மையத்தின் பெயர் மானவ் மந்திர். இதனை இந்தியன் அசோசியேஷன் ஆஃப் மஸ்குலர் டிஸ்ட்ரோஃபி, அதாவது தசை நார் தேய்வுக்கான இந்திய சங்கம் நிர்வகித்து வருகிறது. மானவ் மந்திர் தனது பெயருக்கேற்பவே மனித சேவையின் ஒரு அற்புதமான எடுத்துக்காட்டு. இங்கே நோயாளிகளுக்காக புறநோயாளி மற்றும் சேர்க்கை தொடர்பான சேவைகள் 3-4 ஆண்டுகளுக்கு முன்பே தொடங்கப்பட்டு விட்டன. மானவ் மந்திரில் சுமார் 50 நோயாளிகளுக்கு தேவையான படுக்கை வசதிகள் உண்டு. இயன்முறை மருத்துவம், மின்முறை மருத்துவம், நீர்முறை சிகிச்சை ஆகியவற்றோடு கூடவே யோகம் பிராணாயாமத்தின் துணையோடும் இங்கே நோய்க்கான சிகிச்சை அளிக்கப்படுகிறது. நண்பர்களே, அனைத்து விதமான உயர் தொழில்நுட்ப வசதிகள் வாயிலாக இந்த மையத்தில் நோயாளிகளின் வாழ்க்கையில் ஆக்கப்பூர்வமான மாற்றத்தை ஏற்படுத்த முயற்சிகள் செய்யப்பட்டு வருகின்றன. தசைநார் தேய்வோடு தொடர்புடைய சவால்கள் பற்றிய விழிப்புணர்வும் போதுமானதாக இல்லை. ஆகையால் இந்த மையமானது ஹிமாச்சல் பிரதேசத்தில் மட்டுமல்ல, நாடெங்கிலும் நோயாளிகளுக்கான விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தும் வகையிலே முகாம்களுக்கு ஏற்பாடு செய்து வருகிறது. மிக முக்கியமான நம்பிக்கை அளிக்கும் விஷயம் என்னவென்றால், இந்த அமைப்பை இந்த நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களே நிர்வாகம் செய்கின்றார்கள். எடுத்துக்காட்டாக, சமூக சேவகர்
ஊர்மிளா பால்தி அவர்கள், தசைநார் தேய்விற்கான இந்திய சங்கத்தின் தலைவர் சகோதரி சஞ்சனா கோயல் அவர்கள், மேலும் இந்த சங்கத்தை தோற்றுவிப்பதில் முக்கிய பங்காற்றிய விபுல் கோயல் அவர்கள் இந்த அமைப்பில் முக்கிய பங்காற்றி வருகின்றார்கள். மானவ் மந்திரை மருத்துவமனை மற்றும் ஆய்வு மையம் என்ற வகையில் மேம்படுத்தவும் முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. இதனால் இங்கிருக்கும் நோயாளிகளுக்கு மேலும் சிறப்பான சிகிச்சை கிடைக்க வாய்ப்பிருக்கிறது. இந்த திசையில் முயற்சிகளை மேற்கொண்டு வரும் அனைவருக்கும் என் இதயபூர்வமான பாராட்டுக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். கூடவே தசைநார் தேய்மானத்தை எதிர்கொண்டு வரும் அனைவருக்கும் விரைவில் நலன்கள் ஏற்பட என் நல்விருப்பங்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். எனதருமை நாட்டு மக்களே, இன்று மனதின் குரலில் நாட்டு மக்களின் ஆக்கப்பூர்வமான சமூக பணிகளை பற்றி உரையாடினோம். இவை தேசத்தின் ஆற்றல் மற்றும் உற்சாகத்தின் உதாரணங்கள். நாட்டு மக்கள் ஒவ்வொருவரும் இன்று ஏதோ ஒரு துறையில், ஒவ்வொரு நிலையிலும் தேசத்திற்காக வித்தியாசமான ஏதோ ஒரு முயற்சியில் ஈடுபட்டு வருகின்றார்கள். இன்றைய உரையாடலில் நாம் என்ன பார்த்தோம்? G20 போன்ற சர்வதேச நிகழ்ச்சியில் நமது ஒரு நெசவாளி நண்பர் எப்படி தனது பொறுப்பினை நிறைவேற்றினார், இதை புரிய முன்வந்தார். இதைப் போலவே ஒருவர் சுற்றுச்சூழலுக்கான முயற்சியில் ஈடுபட்டு வருகிறார், ஒருவர் நீருக்கான பணியில் ஈடுபட்டு வருகிறார். பலர் கல்வித்துறையில், சிகிச்சை மற்றும் அறிவியல் தொழில்நுட்பம் தொடங்கி கலாச்சாரம் பாரம்பரியங்கள் வரை அசாதாரணமான செயல்களில் ஈடுபட்டு வருவதைக் கண்டோம். இது ஏன் இவ்வாறு என்றால், நமது குடிமக்கள் ஒவ்வொருவரும் தங்களுடைய கடமைகளை புரிந்து கொண்டுள்ளார்கள். இப்படிப்பட்ட கடமை உணர்வு எந்த ஒரு தேசத்தின் குடிமக்களிடமும் வந்துவிட்டது என்று சொன்னால் அந்த தேசத்தின் பொன்னான எதிர்காலம் தீர்மானிக்கப்பட்டுவிடும். தேசத்தின் பொன்னான எதிர்காலம் என்றால் அது நம் அனைவரின் பொன்னான எதிர்காலம் தானே. நான் மீண்டும் ஒருமுறை நாட்டு மக்களுக்கும் அவர்களின் முயல்வுகளுக்கும் தலை வணங்குகிறேன். அடுத்த மாதம் நாம் மீண்டும் சந்திப்போம். இப்படிப்பட்ட பல உற்சாகமளிக்கும் விஷயங்கள் குறித்து கண்டிப்பாக உரையாடுவோம். உங்களுடைய ஆலோசனைகள், கருத்துக்களை கண்டிப்பாக அனுப்பி வாருங்கள். உங்கள் அனைவருக்கும் பல பல நன்றிகள்.